اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنزلنا إلى منها يركضون لا تأكلوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زلت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نهتدي الأول لاتبعناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض وما عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل لا برهانكم آتاكم عما يغركم عن قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون فما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Sadaqallahul azim. Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ini menceritakan sebagian besar nabi-nabi dari 25 nabi. Namun yang tersurat jelas di surat Anbiya ini ada sekitar 16 nabi. Yang dua itu tersirat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dan juga Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Jadi total yang ada di dalam surat Al-Anbiya ini menceritakan sekitar kurang lebih 18 nabi. Makanya dinamakan surat Al-Anbiya, suratnya para nabi-nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtarab, dekat. Fasjud, waqtarib, sujud, dekat. Ini juga dekat. Apanya yang dekat? Iqtaraba linnas, sudah semakin dekat kepada manusia. Hisabuhum, perhitungan amal-amalnya. Waktu perhitungan, waktu hisab itu semakin dekat kepada manusia. Berarti dengan tidak langsung, kalau hari hisab semakin dekat, berarti manusia itu sudah diingatkan akan datangnya hari kematiannya. Makanya diberi peringatan tentang hisab. Wa hum fi ghaflatin. Namun kebanyakan dari mereka dalam keadaan lalai, lupa, mu'ridun, dan juga ingkar dan gak mau tahu tentang kematian itu. Jadi setiap manusia akan mengalami kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi
Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia semakin dekat kematiannya, namun kebanyakan manusia itu lupa, lalai, bahkan tidak mau menggubris apa itu kematian. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim, apa-apa yang diturunkan berupa ayat-ayat, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah, min dzikrim mir rabbihim, sebagai peringatan dari Tuhan, muhdatsin illas tama'u wa hum yal'abun. Tanda-tanda kekuasaan Allah berupa ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya dibuat petunjuk, sebuah peringatan, mengingatkan kita akan datangnya sebuah kematian. Namun mereka pada kebanyakan mereka itu mendengarkan tapi hanya yal'abun, main-main. Sama halnya kita, tatkala ada orang mengaji, kita masih tetap ngopi-ngopi. Tatkala ada orang mengaji, kita malah bernyanyi-nyanyi. Tatkala ada seorang yang mengaji atau kumpulan orang mengaji, bahkan mereka bermain-main, tidak menghiraukan apa yang dikajinya. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka tetap dalam keadaan lahiyah, lalai, tambah lalai. Wa asarrun najwa alladzina zalamu, bahkan ada sebagian orang bahkan berbisik-bisik, bahkan bergosip untuk membicarakan orang yang sedang mengadakan pengajian itu, yang sedang mengadakan kajian kitab itu, yang sedang mengadakan tilawatul Quran itu. Ada juga orang yang zalim, orang yang hatinya tertutup dari petunjuk Allah, orang hatinya yang sedang gelap, bahkan mereka berkata, hal hadza illa basarum mithlukum. Orang yang sedang ngaji ini, atau kalau pada saat itu yang menyampaikan ayat-ayat Allah adalah Rasulullah, orang yang zalim tadi berkata, hal hadza illa basarum mithlukum. Ini orang sama seperti kamu, nggak ada bedanya. Afata'tu nasihra wa antum tubsirun. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu terima itu adalah sihir. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad itu dianggap sihir. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa sami'ul alim. Qala, berkata kanjeng Nabi Yuna Muhammad, Rabbi ya'lamu, Tuhanku mengetahui al-qaul yang engkau bicarakan fis sama'i wal ardi, yang di langit maupun yang di bumi, dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi waktu disampaikan ayat-ayatnya Allah itu berupa Al-Quranul Karim, itu mereka tidak menghiraukan, dianggap biasa-biasa saja. Padahal apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Yuna Muhammad itu adalah sebuah petunjuk bagi orang yang beriman. Kecuali bagi orang yang zalim, yang gelap hatinya, itu dianggap sebuah sihir. Jadi kalau ada orang memberi nasihat yang baik, itu dianggap sihir.
Kalau ada orang mendoakan orang lain supaya lebih baik lagi, itu dianggap sihir. Jadi nggak suka kalau ada seseorang yang dia hijrah dari masa lalunya yang gelap menuju ke masa keilmuan, menuju ke masa dinul Islam, mengerjakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan semangat, ghirahnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebagian orang, bahkan kebanyakan orang yang zalim hatinya, itu tidak suka karena sudah tertutup. Kebanyakan kalau di masa sekarang itu dinamakan penyakit wahan. Pernah tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Wa mal wahna ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah terlalu cinta kepada dunia dan takut akan datangnya kematian. Jadi Allah memberi penyakit ke dalam hati manusia yang berupa dia terlalu cinta kepada dunia dan takut untuk menghadapi kematian, itu namanya penyakit wahan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit wahan. Bahaya penyakit wahan itu. Terlalu cinta kepada dunia sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia itu. Tidak peduli itu diridai atau dilarang oleh agama, tetap aja dilakukan. Itu namanya terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada harta. Boleh kita cinta dunia, tapi hanya sebatas untuk kendaraan kita untuk menuju akhirat. Dan terus kalau sudah kena penyakit wahan itu, mereka takut akan mati. Jadi kalau orang kafir itu yang terlalu busuk terhadap dunianya, itu seolah-olah mereka akan hidup kekal selamanya. Gak peduli, yang penting aku punya harta, yang penting aku kaya raya. Gak peduli caranya seperti apa, yang penting tujuannya tercapai. Itu namanya penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan datangnya kematian. Itu penyakit wahan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit wahan. Semoga kita dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang kita kaji tadi malam, kitab Wasiyatul Mustafa, dengan cara kita, salah satu cara untuk melemaskan hati, untuk menerangi hati kita, dengan cara kita memakan makanan yang halal, supaya hati kita terang, agama kita juga mulia. Namun kalau kita makan makanan yang subhat saja, apalagi yang haram, maka hal itu menyebabkan hati kita akan mati, agama kita akan rusak, akan rendah, dan kelakuan kita juga kebanyakan bermaksiat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alladhi wa atrafan nahar
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.